ہمارے پاس بہت زبردست گیسٹ موجود ہیں جو کہ آج کے حالات کی وجہ سے ہم نے ضروری سمجھا کہ ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلایا جائے اور آپ لوگوں کے ذہن میں جو ایک غلط فہمی قائم ہوئی ہے، ایک کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ٹائپ چیز ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو، یوں نہ ہو، فلاں نہ ہو، وہ دور ہو جائے. تو بات کریں گے ہم کووڈ کے حوالے سے کہ کرونا کے حوالے سے گورنمنٹ بہت سارے کام کر رہی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں یہ موذی مرض رہے. اس حوالے سے گورنمنٹ نے ویکسینیشن لوگوں کو مفت میں فراہم کر دی، جو کہ یہ تھا کہ صرف آپ کو 1166 پہ میسج اپنا شناختی کارڈ نمبر کرنا ہے اور جا کے آپ کو وہ ایک کوڈ دیں گے، جا کے آپ نے ویکسین لگا لیں گے. اب اس پہ بھی لوگ راضی نہیں ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ویکسین پتہ نہیں ہمیں نقصان کرے گی، کیا کرے گی، کیا نہیں کرے گی. اس حوالے سے ہم نے ڈاکٹر گلزار عثمان صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں لنگس جامشورو کے، اور ان کا ابھی بھی 2 سے 4 دن پہلے ہی ایک پورا فیچر آیا ہے کاوش اخبار میں، اور جو کہ بالکل ویکسین کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ویکسین ہے کیا، تاکہ ہمارے لوگوں کو کلیئر ہو کہ ویکسین مطلب کیا، یہ ایک انجیکشن جو ہماری باڈی میں جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو مدافعتی نظام ہے وہ کسی بھی بیماری کے خلاف جب ہم نے اپنے جسم میں مدافعت پیدا کرنی ہوتی ہے تو ہم ایک دوائی کی صورت میں، ہم اسے اینٹیجن کہتے ہیں ہماری سائنسی زبان میں، کہ وہ کسی بھی بیماری جو بھی ہوتی ہے نا، اس سے پہلے بھی مختلف ویکسینز موجود ہیں نا، کووڈ سے پہلے بھی جو ہمارے حفاظتی ٹیکہ جات پروگرام میں بھی لگتے ہیں، کوئی 10-12 ہمارے پاس ویکسینز لگ رہی ہیں دنیا میں، کئی اور بھی ویکسینز ہیں. تو ویکسین بیسیکلی ایک دوائی ہوتی ہے جو ہم جسم میں مدافعت پیدا کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ باڈی میں اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں اس متعلقہ بیماری کے اگینسٹ. اگر میں سمپلی یہ کہوں کہ اس جراثیم کو مارنے کے لیے جسم میں کچھ ایسے جراثیم ڈالے جاتے ہیں جو ان سے فائٹ کر سکیں. ایکچولی جراثیم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس جراثیم کی ایک یوں سمجھیں کہ تحلیل شدہ یا بالکل اس کی ایک ایسی کیفیت کر دیتے ہیں سائنسی طور پہ، ہم اسے وہ اینٹیجن بن جاتا ہے، وہ پھر جراثیم نہیں رہتا، لیکن اس میں یہ چیز رہتی ہے، یہ خاصیت باقی رہتی ہے کہ وہ جسم میں جا کے اینٹی باڈیز یا قوت مدافعت پیدا کرے. صحیح. اچھا، اب لوگوں کے ذہن میں، آپ نے میرا انٹرو سن لیا ہوگا کہ لوگوں کے ذہن میں ایک یہ غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے کہ یہ ویکسین جو لگائی جا رہی ہے یہ فائدہ مند نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، ویکسین بالکل فائدہ مند ہے. اور یوں سمجھیں کہ اس پورے کووڈ کا جو سلسلہ چلا ہے 1.5 سال سے، تو سب سے اچھی خبر یہی ہے کہ ہم الحمدللہ ویکسین جو ہے وہ ہمیں دستیاب ہو گئی ہے، ویکسین اس کی ایجاد ہو چکی ہے، اور ویکسین تو ایک واحد حل ہے اس پینڈیمک سے نکلنے کا. دیکھیں عمومی طور پہ ہم کسی بھی پینڈیمک، کوئی بھی وبائی مرض ہو، کوئی بھی ایسی وبا پھیل جاتی ہے تو اس سے بچنے کے عموماً 3 طریقے ہوتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ اس کی کوئی دوائی ہو اس بیماری کے خلاف، جو کہ انفارچونیٹلی اب تک نہیں ہے ہمارے پاس. کووڈ کا مکمل علاج اب تک نہیں ہے. جو علاج ہو رہا ہے وہ صرف اس کی پیچیدگیاں کم کرنے کا ہے. ایک بات یہ طے شدہ ہے. انشاءاللہ ہمارے سائنٹسٹ پوری دنیا میں، انجینئرز اور جو بھی بایو میڈیکل کے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ سب کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ میڈیسن آ جائے. تو اس فی الوقت نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کی چین آف ٹرانسمیشن کو ختم کریں، یعنی وہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں یہ جو کووڈ کا وائرس ہے وہ منتقل نہ ہو سکے، جو کہ بہت مشکل ہے کیونکہ دنیا کی کوئی 8 ارب آبادی ہے. ہم وہ آج سے 200 سال پہلے والے حالات نہیں ہیں کہ جن لوگ اسکیٹرڈ رہتے ہیں. اب ہم بڑے گنجان آباد علاقوں میں رہ رہے ہیں، تو وہ چین آف ٹرانسمیشن توڑنے کے لیے ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کرنے پڑتے ہیں، ماسک، سوشل ڈسٹینسنگ، یہ سب چیز اسی ایک کام کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ بہت مشکل ہے اور دنیا اس سے زیادہ نہیں برداشت کر پائے گی. کتنے لاک ڈاؤن ہم کریں گے؟ ہمارا تعلیمی نظام بیٹھ گیا، ہمارے ہیلتھ سروسز بیٹھ گئی، اکانومی بیٹھ گئی. ہمارا صرف پاکستان کا ہی نہیں، پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے. مطلب اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے صرف اس وجہ سے. ایگزیکٹلی. اور اس کے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو امیڈیٹ نقصانات ہیں. تو لانگ ٹرم نقصانات ہیں، وہ اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنے پیچھے ہم چلے جاتے ہیں. ابھی میں اپنے بھائی سے امریکہ میں بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہاں بڑی اچھی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ میسج کریں، یہاں گورنمنٹ کی طرف سے میسج آ رہے ہیں کہ آپ کو فلاں ڈیٹ دی گئی ہے اور آپ آئیں اور ویکسین کروائیں. اور وہاں ایک اور بات ان کی گورنمنٹ نے یہ کہتی ہے کہ جس دن ساری آبادی کو ویکسین لگ گئی اس دن ہم ماسک
पा देंगे। एग्जैक्टली जो तीसरा अहम जो इसमें है ना बचने का जो रास्ता है वो वैक्सीन है। मैं उसकी तरफ आ रहा था। तो वैक्सीन एक्चुअली पूरी दुनिया जो है वो वैक्सीन की कोशिश में है कि उनकी आबादी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड हो जाए, और अब तक कोई 2.25 अरब डोजेस पूरी दुनिया में लग चुके हैं जी। और हमारे यहाँ तो बहुत स्लो स्पीड है, अब बढ़ती चली जा रही है। 1.5 से 2% आबादी बमुश्किल हो पाई है हमारी वैक्सीनेटेड। अभी हमें 98% को करना है बाकी है, लेकिन जो दीगर वेस्ट के ममालिक है वहाँ तो 50% से ज़ायद उनकी आबादियाँ पूरे मुल्क की वो वैक्सीनेटेड हो चुकी हैं, और वहाँ उन्होंने एसओपीज को रिलैक्स कर भी दिया है काफ़ी जगह पे। डॉक्टर साहब, मेरा बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, मैं नॉर्मल तबके की बात नहीं करी, हाई क्लास के पढ़े लिखे लोगों के जहनों में ये बात है, जब मैं उनसे पूछूँ आपने वैक्सीन करवाई, करें नहीं, हम क्यों करवाएं, हमें नहीं करवानी। या कोई बुजुर्ग उनके घर में, मैं उनसे नहीं हम इन्हें बाहर ही नहीं निकाल रहे तो हम इन्हें वैक्सीन क्यों करवाएं। उनके लिए आप क्या? देखिए, बाहर निकले ना निकले, आपने देखा होगा कई ममालिक के सरबराहान ने मिलकर और बड़े बड़े लोग, और यूँ समझे कि अगर बरतानिया की मलका भी इससे महफूज नहीं है तो बाकी हम और लोग कितना एहतियात करेंगे। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम घरों में बंद रहते हैं और हम समझते हैं कि अब मुकम्मल तौर पे हम इससे बच गए तो मुश्किल है, क्योंकि चांस रहता है कोई ना कोई एक शख्स जाएगा, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कोई चीज़ें हमें खरीद करना पड़ेंगी, बाहर किसी न किसी को जाना ही पड़ता है, तो चांस ये रहेगा। वैक्सीन क्या करेगी कि वैक्सीन आपको तहफ़्फ़ुज़ देगी कि आप आइंदा मतलब वैक्सीनेटेड होने के बाद आप कोरोना का आपको मर्ज नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी वो थोड़ी आ भी रही है, लोगों को इस वजह से ज़्यादा मतलब मनफी बातें करने का मौका भी मिल रहा है कि भाई बाज़ औक़ात हम ये सुनते हैं कि आप वैक्सीनेट होने के बाद भी आप मास्क का इस्तेमाल जारी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जारी रखें, फिर फ़ायदा क्या। असल में बात ये है कि ये जो वैक्सीन बनी है और इससे पहले भी दुनिया की जितनी वैक्सीन है वो कोई 100% एफिकेसी नहीं होती, 70 to 80% एफिकेसी होती है, 10 to 15% चांस भी रहता है। तो सेम इज विद दिस वैक्सीन। हम इसलिए कह रहे होते हैं कि इसकी मोहल्लिक जो एक मोहल्लिक है और दोनों इसकी कंटेजिनिसिटी यानी इसका जो फैलाव की जो इसकी कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, एक से दूसरे को स्पीड से फैलती है। हमें नहीं पता होता कि ये जो हमें वायरस लगा है आया वो बस बगैर किसी तकलीफ दिए खत्म हो जाएगा या हमें खुदा वेंटिलेटर पर पहुंचा देगा। कोई भी शख्स किसी भी उम्र में ये जा सकता है, इसलिए हम कह रहे होते हैं कि नहीं वैक्सीन आप करवाएं। वैक्सीन से क्या होगा कि चले थोड़े से चांसेस अगर फिर भी कोविड आपके होने के हैं, लेकिन पेचीदगियां होने के चांसेस ना होने के बराबर है। जिन लोगों ने वैक्सीन करवाई है ये तो साबित शुदा भी हो गया है, और मैं खुद अपने बीइंग डॉक्टर और इस सिस्टम में होने के नाते मुझे खुद पता है काफ़ी लोगों को वैक्सीन होने के बाद भी अगर हुआ भी है तो फिर वो ज़्यादा शिद्दत वाले नहीं हुए, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, माइनर से हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात की लेते हैं कुछ वैक्सीन की जहाँ से आई है, मतलब लोगों के जहनों में ये है कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, अमेरिकन भी है, रशियन भी है, चाइना भी है, और अब जो मुझे 2-3 दिन पहले ये न्यूज़ मिली थी कि पाकिस्तान ने भी बना ली है जो कि जून-जुलाई के एंड में हमें मिलेगी। तो कौन सी वैक्सीन सही है? क्योंकि मैं जब वैक्सीन लगवाने गई और तो मुझे लगी एस्ट्राजेनेका। अच्छा, वो मुझे लग गई, मुझे नहीं पता था कि ये कौन सी वैक्सीन है। लगने के बाद उन्होंने कहा अब आप दूसरा डोज 3 महीने के बाद लगवाएंगे। तो मैंने उनसे कहा नहीं, लोगों को तो 21 डेज या 28 डेज के बाद लगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये अमेरिकन वैक्सीन है, ये आपको 3 मंथ्स के बाद लगी। हमने कहा ठीक है, हम नॉर्मल घर आ गए। घर आने के बाद जब और लोगों से बात हुई, पता चला, तो उन्होंने कहा अरे ये वैक्सीन तो बैन थी, आपने बैन वैक्सीन लगवा ली, ये तो बॉडी में क्लॉटिंग कर देती है, ये कर देती है। अब जहनी तौर पे बंदा एक प्रेशराइज हो जाता है। फिर मैंने जब उसकी पूरी रिसर्च पढ़ी है किया हो क्या, तो पता चला कि नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन इतना नहीं है अगर आप उसको प्रॉपर लेके चलें। तो हमने खून पतला करने वाली मेडिसिन, कुछ मेरी बॉडी में बहुत पेन था, कुछ पेन किलर इस तरह लेके मैं तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या लोगों के जहन में जो ये कॉन्सेप्ट है कि रशियन अच्छी है तो चाइना की अच्छी है तो अमेरिकन अच्छी है, तो क्या है ये?
एक्चुअली ये लोगों के सोचने या उनके परेशान होने का काम है ही नहीं। एक्चुअली ये काम हमारी गवर्नमेंट का है, और क्योंकि जितनी भी वैक्सीनेशन हो रही है वो NCOC के तहत एक सिस्टम के साथ हो रही है, और अब तक हमारे यहाँ तो प्राइवेट वैक्सीन की इजाज़त भी नहीं मिली है। तो यही सेम वैक्सीन जब प्राइवेट हो जाएगी, जाहिर है डेफिनेटली अभी तो 98% आबादी रहती है, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर भी आएगा, और गवर्नमेंट की सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बड़ी अच्छी रही हैं। लेकिन जाहिर है जब आएगा ज़्यादा तो प्राइवेट सेक्टर खुलेगा, फिर लोगों को लग पता जाएगा कि जब वो वही वैक्सीन उनको 10-12 हज़ार या 14 हज़ार तक डोजेज लगेंगे। तो कहने का मकसद है वैक्सीन तो क्या, एक पैनाडोल की गोली है ना, आम जो एस्पिरिन की टैबलेट लेते हैं, उससे भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कौन सी दवाई है जिसमें साइड इफेक्ट नहीं है? हम एक बच्चों को जो पैरासिटामोल का सिरप पिलाते हैं ना, उसमें भी होने को आए तो उसके मनफी असरात इतने हो सकते हैं कि वो मौलिक भी साबित हो सकती है। मैं जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो हर वैक्सीन में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, और कोरोना की जो वैक्सीन है इसमें भी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम डॉक्टर्स को ज़्यादा तशवीश थी कि इतनी कलील अरसे में ये वैक्सीन बन के आ गई है, यानी 1 साल के अंदर अंदर ये वैक्सीन बन गई थी, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत थी, ज़रूरत बहुत थी। एकदम से पूरी दुनिया इस वबा की लपेट में आ गई थी ना, तो हमें जल्दी चाहिए थी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि जो एक्सपेक्ट हो रहा था कि इतने इसमें ज़्यादा मुज़र असरात आएंगे, उतने असरात नहीं आए हैं। आप बात करती हैं जैसे एस्ट्राजेनेका की अगर बात कर लें, तो ये हो या साइनोफार्म हो या जितनी भी, इस वक्त कोई 200 से ज़ायद पूरी दुनिया में कंपनियां या मुख्तलिफ लैब्स इस पे काम कर रही हैं वैक्सीन बनाने पे। जाहिर है वो इसलिए कर रही हैं कि पूरी 8 अरब आबादी को हमने वैक्सीनेट करना है, 2 डोजेस करने हैं, ठीक है। तो और उसमें जाहिर है ज़िया भी होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमें ज़्यादा कंपनीज चाहिए होंगी। इस वजह से मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ ये वैक्सीन आ रही हैं। पाकिस्तान में भी कोई 5 वैक्सीन जो हैं हमारे वैक्सीनेशन सिस्टम में एंटर हुई हैं। स्टार्ट हमने साइनोफार्म से लिया था, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और वो चाइनीज़ वैक्सीन थी, और उसके बाद अब एस्ट्राजेनेका भी शामिल हुई है, साइनोवेक भी हुई है, और कैंसाइनो वैक्सीन जो है वो भी ऑन वे है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में असेंबल हुई है, बेसिकली ये इश्तराक है, चाइनीज़ कंपनी है और पाकिस्तान का इश्तराक है, उससे ये बन के आएगी तो हमें काफ़ी सहूलत मिलेगी। इंग्रेडिएंट्स वहाँ से आएंगे, असेंबलिंग यहाँ से होगी, यही एक म्यूचुअल काम होगा। तो भाई इसमें आपने या मैंने या किसी भी हमारे पाकिस्तानी शहरी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जितनी वैक्सीन आ रही हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉट अवेलेबिलिटी के होता है ना। बीच में साइनोफार्म स्टार्ट हुई तो साइनोफार्म ज़ाहिर है एक डोज जिसको साइनोफार्म का लगेगा ना, उसको दूसरा साइनोफार्म का ही लगना है। तो इस वजह से वो सिर्फ जो पहले डोज वाले थे उनको मुकम्मल करने के लिए उन्होंने साइनोफार्म को रोका और एस्ट्राजेनेका का स्टार्ट किया। देखिए ये जितनी भी वैक्सीन आती हैं ये एवं ही हम स्टार्ट नहीं कर देते, इसको बहुत ज़्यादा एक बारीक। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये तो 8 ममालिक में बैन थी, पाकिस्तान को सस्ती मिल गई तो उन्होंने लाके अपने लोगों को लगा दिया। ऐसा कतई नहीं। एस्ट्राजेनेका जो है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तैयार करता है और इसकी अपनी अफादियत है। इसके अलावा फाइजर। अच्छी बात भी एक साथ साथ बोलती रहूँ कि फिर अभी तो 4-5 दिन पहले जंग अखबार में भी आया, और हमारे पास वैसे भी एक आया कि हज के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो 5 वैक्सीन लगाया हुआ होगा उन्हीं को हम एंट्रेंस देंगे। उन 5 वैक्सीनों में सबसे पहले एस्ट्राजेनेका थी। हाँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा खुश होकर बताया कि देखो 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 तुम लोग जो हमें उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं ना कि तो हज पे जाएंगे तो हम जा सकते हैं क्योंकि हमें ये वैक्सीन लगा। तो ये अच्छा, फिर उनकी पॉलिसी चेंज भी होती रहती है। देखिए ये अभी इस कोविड के साथ नहीं है, दुनिया में अपने अपने कई ममालिक में ऐसा है कि हमें पोलियो की वैक्सीन पी के जाना होता है। पोलियो की वैक्सीन जो है वो हमें पिला के वहाँ एंट्री उसके बगैर नहीं होती। तो कहने का मकसद है जितनी वैक्सीन आ रही हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉट और अवेलेबिलिटी आपको लग रही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है NCOC की, और ये जो सिस्टम है इसकी जिम्मेदारी है। आप फिक्र ना करें कि आपको कौन सी वैक्सीन लग रही है। डॉक्टर गुलजार उस्मानी एसोसिएट प्रोफेसर लम्च शोरों को वेलकम कहते हैं। हम इस ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि डोजेस कितने दिन बाद लगते हैं, तो वो आप जरा बात। अच्छा देखिए, ये डोजेस का याद रखने का भी एक लिहाज से हमारा झंझट नहीं है, क्योंकि आप जब जाएंगे ना, आपका काम सिर्फ इतना है बतौर शहरी कि 1166 पे आप अपना CNIC नंबर भेजें और विद इन सेकंड्स आपको उसका मैसेज आ जाता है। बात थोड़ी बहुत देर लग भी जाती है, वेट करें तो आपको वो मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज लेके आप अपने करीबी सेंटर पे चले
जाएं, صحیح. پھر آگے اس عملے کا کام ہے کہ وہ کرے گا, وہ ٹرینڈ ہے, ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پتا آپ وہاں جا رہے ہیں تو کون سی ویکسین آپ کو لگ رہی ہے, ہو سکتا ہے کسی سینٹر پہ سینوفارم ہو, کسی سینٹر پہ ایسٹرازینیکا ہو, صحیح. ایکولی گڈ ہے, ایک جیسی ہیں بالکل, لیکن اکارڈنگ ٹو لاٹ اور اویلیبلٹی کے حساب سے وہ لگائیں گے. آپ یہ فکر نہ کریں کہ اسے وہ لگ گئی مجھے یہ لگ گئی, صحیح. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جو اکارڈنگ ٹو ویکسین آپ کا دورانیہ ہوگا, کسی کو 3 ہفتے کے بعد سیکنڈ ڈوز ہوگا, کسی کو 4 ہفتے, کسی کو 12 ہفتے بعد بھی, جیسے ایسٹرازینیکا کی بات تھی, یا کینسائنو کا تو ایک ہی ڈوز ہے. اس کا یہ مقصد نہیں کینسائنو والوں کو ایک لگا اور باقی کو 2 لگے تو 2 والے زیادہ پروٹیکٹ ہو گئے, ایسا قطعاً نہیں ہے. وہ اس دوائی کے حساب سے ہوتا ہے. دوائی کا آپ کو پتا ہے, کچھ دوائیاں دن میں 1 بار لینی ہوتی ہیں, کچھ 2 اور کچھ 3 بار بھی لینی پڑتی ہیں, تو وہ خود ہی ہمارے پاس میسج آ جاتا ہے. اس میں آپ اس میں فکر میں نہ پڑیں, اس چکر میں نہ پڑیں, اور گورنمنٹ آف پاکستان پہ یقین رکھیں. اور وہ بھی جو ہے وہ WHO اور دنیا کی معتبر ترین جو لیبز ہوتی ہیں, ٹرائلز ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ڈریپ ہے, ہمارا نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے, وہ اسے بالکل تسلی جب انہیں ہوتی ہے تب جا کے وہ لانچ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں. اب تو آج سے تو یہ اچھی خبر ہے کہ 19 سال سے جو بڑے ہیں تمام, یعنی پوری آبادی ہماری ویکسینیٹڈ ہو سکتی ہے. 19 سال سے کم والوں کے لیے ابھی ہمیں انتظار کرنا ڈاکٹر صاحب. ایک اور آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ ان ہے, تو مختلف ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ بھائی میگنیٹ چپک رہا ہے جہاں کہ وہ چپ ڈال دی گئی ہے, تو پھر وہ کل سے ایک اور بات ہے کہ صرف جو ویکسین کروا رہا ہے وہ 2 سال زندہ رہے گا. یہ کیا مطلب, کیا چیز ہے؟ یہ بالکل ایک بیس لیس باتیں ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت سے. اور بالکل میں تو وثوق سے کہتا ہوں کہ خدارا آپ اتنا سمجھ لیں کہ جب ڈاکٹرز پہلے کس کو ہوئی تھی ویکسین پورے پاکستان میں اور دنیا میں, ڈاکٹرز کو ہوئی تھی نا. اور ایسا بھی نہیں ہے ڈرامہ تھوڑی ہو رہا ہے, ہم ڈاکٹرز کوئی صرف آکسفورڈ یونیورسٹی یا باہر کے تھوڑی ہیں, ہم یہاں کے ہیں نا. جیسے میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے, ایسے ہزاروں لاکھوں ڈاکٹرز ہیں, وہ مختلف علاقوں سے ان کا تعلق ہے, وہ کسی کنسپیریسی کا تھوڑی ہوں گے, وہ اپنی جان تھوڑی قربان کریں گے. اگر خراب چیز ہوتی تو ڈاکٹرز کبھی نہ کرواتے. پہلے ہم نے خود کروائی ہے, میں نے اپنے پیرنٹس کی کروائی ہے, تو آپ تسلی رکھیں کہ اس میں کوئی مضر چیزیں نہیں ہیں. اور یہ جو میگنیٹ اور یہ جو بلب اور یہ مر جانا پڑتی, یہ قطعاً جھوٹی خبریں ہیں, یہ نہیں لگانی چاہیے, یہ نہیں چلانی چاہیے. اور برائے مہربانی میں سب لوگوں سے کہوں گا کہ آپ اپنا ذہن کلیئر کریں, اس میں کوئی منفی اثرات نہیں ہے. ہاں تھوڑے بہت کسی کو کوئی جہاں انجیکشن لگ رہا ہے وہاں درد ہو سکتا ہے, ہلکا بخار ہو سکتا ہے, اس کی بھی بہت یعنی کم تعداد ہے. یوں سمجھیں کہ 1 ملین کیسز پہ, وہ جو آپ نے بات کی تھی نا بلڈ کلاٹنگ والی, وہ پوری دنیا میں 1 ملین ڈوزز پہ صرف 4 افراد میں رپورٹ ہوئی تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی ایک نیگلیجبل چیز ہے, اس کو اتنا ہائی لائٹ کریں. سب بس اب آخری بات میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جو آپ نے ابھی بات کہی کہ پاکستان کے جو شہری ہیں ان کو اب کیا سوچ لینا چاہیے ویکسین کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, دنیا پوری آدھی سے زیادہ یعنی آبادیاں کئی ممالک کی ویکسینیٹ ہو چکی ہیں. کئی ممالک 20% تک, کہیں 10% تک پہنچے ہیں, ہم ابھی 2% تک بمشکل پہنچے ہیں. تو اس لیے ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ جلد از جلد ہماری قوم ویکسینیٹڈ ہو جائے. ادروائز ہوگا کیا, جو ممالک جہاں ہمارے کنسیپٹ ہوتا ہے ہرڈ امیونٹی, یعنی جب آپ کی آبادی کوئی 80% آپ کے لوگ کسی بھی بیماری کے خلاف ویکسینیٹڈ ہو جائیں تو آپ کی 100% آبادی یوں سمجھیں بچ جاتی ہے, یا وہ اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے. تو ان ممالک میں یہ ہوگا کہ وہ ریلیکس کر دیں گے, SOPs کو ختم کر دیں گے, اور وہ اپنی نارمل روٹین لائف کی طرف واپس آ جائیں گے. رہا تعلق ہمارا, اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہی چلتا رہے گا. تیسری لہر چل رہی ہے, اللہ نہ کرے یہ لہر ختم ہو جائے, پھر چوتھی, پھر پانچویں, یہ اینڈ لیس سلسلہ ہے, چلتا رہے گا جب تک کہ ہماری سے جان نہیں چھوٹتی. وہ جان ویکسین کے بغیر نہیں چھوٹے گی. ویکسین بھی کتنی, جب 80% ہماری پاپولیشن کروا لے گی نا, تب جا کے ہماری پابندیاں ختم ہوں گی یا ریلیکس ہوں گی. تبھی جا کے ہم اپنے اسکولز, ہم اپنی بزنسز, ہماری اپنی مذہبی اور ثقافتی سرگرمیاں ہیں, ہماری معاشی سرگرمیاں ہیں جو سب سے اہم ہیں, وہ سب چیزیں تبھی ممکن ہو پائیں گی. ادروائز ہم اسی طرح سے منہ چھپائے پھرتے رہیں گے ماسک میں, اور وہ کرنا پڑے گا. اور جب تک نہیں ہوں گے تو ضرور ماسک کا استعمال کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کو کنٹینیو رکھیں اور ویکسین کروائیں. جب ویکسین ہو جائے گی, دیکھیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں, باقاعدہ US میں تو آفیشیلی ان پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ بھائی اب جو لوگ 100% ویکسینیٹڈ ہیں, اگر مثال کے طور پہ کوئی 1000 کا مجمع اور وہ سب کے سب ویکسینیٹڈ ہیں, تو پھر وہ ماسک بھلے نہ استعمال کریں, وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یعنی کافی حد تک ان کو ریلیکس کیا ہے. تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ جب ہمارے ہاں بھی ویکسین زیادہ لوگوں کو لگ جائے گی تو یقیناً یہ SOPs
रिलैक्स हो जाएंगी, हम अपनी रूटीन पे आएंगे। अदरवाइज दुनिया वही स्ट्रिक्ट कर देगी, बैन कर देगी कि जी आप अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो फिर आप कहीं पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकते, कहीं बिजनेस के लिए नहीं जा सकते, इवन हम हज उम्रे के लिए नहीं जा सकेंगे, और फिर पूरी दुनिया जा रही होगी और हम नहीं जाएंगे या हम पीछे रह जाएंगे, तो कितना नुकसान होगा इसका। नहीं, और फिर इसके अलावा एक ये बात भी तो है ना कि अगर ये वैक्सीन हम नहीं लगवाते तो हम अभी अपने पड़ोसी मुल्क का हाल देख रहे हैं, तो क्या हम अपने प्यारों को इस सूरत हाल में देख पाएंगे? हाँ। तो खुदारा प्लीज अपने घरों से निकलिए, वैक्सीन करवाइए। कुछ नहीं करना, आजकल हर घर में स्मार्टफोन मौजूद है, आपने उससे 1166 डायल करना है, अपना शनाख्ती कार्ड वहाँ जो है आपने लिख कर शनाख्ती कार्ड नंबर पोस्ट करना है, आपको कोड मिलेगा, वो कोड ले जाके आपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर में जाके वैक्सीन करवानी है और अपने आप को महफूज करना है। अब तो आपके घर के बच्चों को छोड़ के 18 साल से कम उम्र बच्चों को छोड़ के आप हर कोई जाके लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और डॉक्टर साहब की कोई बात आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आगे बढ़ाइएगा और ज़रूर जाके वैक्सीन करवा लीजिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जब ये कि कम से कम कोई भी आप खबर वैक्सीन के मुताबिक या कोरोना के मुताबिक या किसी भी बीमारी के मुताबिक, हम तो अहादीस और आयात के मुताबिक भी एहतियात करते हैं कि बगैर रेफरेंस के आप आगे ना जाए। तो खासतौर पे इस मामले में बराए मेहरबानी तस्दीक नहीं हो जाती तो आप ना मिले, उसकी कोई आपको नेकियां नहीं मिलने वाली, बल्कि अगर लोग गुमराह होंगे तो वो उस गुमराही का जो अजाब है वो आपके खाते में भी आएगा। बराए मेहरबानी इससे अवॉइड करें, आप हमारी हेल्प करें, डॉक्टर्स की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, बल्कि पूरी दुनिया की, कि हम कोविड के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जब तक ये जहन क्लियर नहीं होगा, लोग जो वो ताउन नहीं करेंगे, तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही है, ये जो छोटी छोटी वीडियोस आती हैं ना, और हम उसको टिकटॉक के थ्रू और स्नैपचैट के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, एक जगह से दूसरी जगह फेसबुक के थ्रू भेज रहे हैं, और इतनी वाफिर मकदार में भेज रहे हैं कि लोग देख के उससे कंफ्यूज होते हैं। तो प्लीज़ ऐसी वीडियो आपके पास है उसको फ़ौरन डिलीट कर दें, बजाय इसके कि उस वीडियो को आप आगे बढ़ाएं। तो हमारे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साइकिल सिंबल को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर रही, दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।